ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ। ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਉਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ।
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी श्री गुर सो अब आए समो, कह मोहे सपैले ने आन कशोरा। प्रेरण कीन शरीक तुम्हारे न, लोभ दिखाए कशु तिस थोरा। परम सम्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी बड़े भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुर सो अब आए समो, कह मोहे सपैले ने आन के शोरा। कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल पिछले प्रकरणों में आप जी ने श्रवण किया सी, धन श्री हरगोबिंद साहब महाराज जी ने सप नूं जदों सिरे तो फड़ के चंगी तरह कुटिया है, सप की मौत हो गई। उरे जरीले सप की जिहड़ी रूह है उन्हें अपनी पिछली कथा धन गुरु अर्जन देव जी नूं सुनाई कि किवें एक मुनि तो नारद मुनि ने जिहड़ा श्राप दिता, श्राप करके सप बनया और वो सप बन के कि हुण ये समा आया है। अगे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि सप की वो रूह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने इस तरह दस रही है कि हुण वो गुरु नूं मिलन दा समा आया, छेवें पातशाह जी नूं मिले कि वो हाथ चाहे सतगुरु जी आप लाउंदे चाहे आप जी दे सपुत्र लाउंदे, क्योंकि आप भी रब हो। आप जी दे घर जन्म लैण वाले सपुत्र भी आम बालक ने, वो भी आप ही रब ने। गुरु नूं मिलन दा समा आया कि सपेरे ने मैनूं इस घर दे विच छड्डिया और हरगोबिंद साहिब जी ने फड़ के मारिया। असल विच मारिया नहीं, मेरा उद्धार किया, मेरा भला किया है। प्रेरण कीन शरीक तुम्हारे न, लोभ दिखाए कशु तिस थोरा। और सप दे रूह ने भी वो गल दसी कि मैं अपने आप इत्थे नहीं आया, सपेरा भी अपने आप इत्थे छड्ड के नहीं गया। सतगुरु जी ये तुहाडे शरीकां दा कीता कराया है कि प्रीति चंद ने उस सपेरे नूं थोड़ा जिहा लालच दिता। वो सपेरा लालच विच आया, लालच रुपये पैसे के लालच विच आके मैनूं इत्थे छड्ड गया। खोज रहे हो खुड पाई नहीं, गह लीन तबै बलते सिर फोरा। और सतगुरु जी ये हकीकत है कि मैं नहीं सी जानदा कि जिथे मेरा उद्धार होना मैं उत्थे पहुँच गया। इत्थे आके मैं तो लुकण वास्ते खुड ही लभदा रहा कि कोई लुकण की थां लभे, खुड लभे, पर खुड तो नहीं लभी। कि श्री हरगोबिंद साहिब जी ने उदों तक फड़ के सिर तो कुट के जिहड़ा मैनूं मार मुकाया। जाओ अबै सुरलोक जहाँ गुर पूरन, हो अभिनंदन मोरा। और सप की रूह अखीर ते कहती है सतगुरु जी तुसीं पूर्ण हो। आप जी दे सुपुत्र हरगोबिंद साहिब जी संपूर्ण रूप दे विच आप ही रब ने।
ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਖਰੇ ਨਰ ਨਾਰ ਸਭੈ ਸੁਨ, ਸਾਰੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਿਰਦੈ ਬਿਸਮਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਰੂਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ, ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨੰਗ ਕੋ ਉਚਵਾਏ ਕੈ, ਬਾਹਰ ਦੇਣ ਦਬਾਏ। ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕਾ ਭਰਾ, ਸਕਾ ਤਾਇਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਈਰਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਸੱਪ ਹੈ, ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖੱਡਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿਓ। ਕੀਨ ਮਹਾ ਉਤਸਾਹਣ ਕੋ ਧਨ ਦੇਨ ਸਰੰਕ ਮਿਲੈ ਸਮੁਦਾਏ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਾਚਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਰਾਹੁ ਕਰੈ ਬਹੁਤੇ ਗੁਰ, ਨਾਨਕ ਆਦਿ ਕੇ ਪੈਰ ਮਨਾਏ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਰਤਾਇਆ। ਜਾਤ ਸਭੈ ਸੁਧ ਲੋਕ ਭਣੈ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਸੁਣ ਕੇ ਰਿਸਕੋ ਉਪਜਾਈ। ਹੁਣ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੂਈਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਜ ਉਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਪ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਗੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਖੂਬੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਜੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਤ, ਝੂਠ ਕਹੈ ਸਭ ਗਾਥ ਬਣਾਈ। ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਖਾਮਖਾਈ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਝੂਠ ਮੂਠ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਐਵੇਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਹ ਔਰ ਕੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨ ਆਵਤ, ਹਾਥ ਮਲੈ ਬਿਦ ਲੇਤ ਉਪਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਾਰੀ ਨੇ ਹੱਥ ਮਲ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਵਿਖਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਮਦਾਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਂ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੋਂ ਜਮਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੱਪ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਉਤਮਤਾ ਨਿਜ ਨੰਦਨ ਕੇ ਜਗ ਵੇਚ ਬਿਥਾਰ ਤੇ ਹਰ ਖਾਈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਨੇ,
कि अपने पुत्र की संसार दे विच प्रशंसा कराउण लई, वडियाई कराउण लई ये गुरु अर्जन देव जी ने अपने कोल ही गल बना के फैला दी है कि एडा कोई बच्चा एडे सप नूं थोड़ी मार सकता है। तो सप किते बोलदा थोड़े, सप दी रूहां बोल के थोड़ी कुछ दसदियां ने। इवें दी गल्लां कर करके नाले अंदरों अंदर ही सड़दा है तो बाहरों इस तरह विखाउंदा जिवें कुछ जानदा ही नहीं, पता ही नहीं। लोभ बध्यो मन में अधिकाए, पिजावन को एवं बात बनावे। और पृथ्वी के अंदर असल में सारी मत उनके लालच ने मारी, लोभ ने। लोभ इन्ना है कि लोग किवें आके पुजन, किहड़ा ढंग किहड़ा तरीका वरतां। जे लोग मैनू गुरु नहीं मनते, घट्टो घट्ट आने वाले समय च मेरे पुत्र मेहरबान नूं गुरु मनण। देह उपायन को समुदाय, सो कीरत अपने लोक सुणावै। और नाल ही इवें दी गल्लां अंदरों ये सोचदा कि मेरी पूजा किवें होवे, ते नाल सुना के कहंदा इवें दी गल्लां ते तां बनाउंदे ने। देह उपायन को समुदाय, कि लोग जिहड़े ने खुश हो के होर भेटावां देण, क्योंकि जिंदे अंदर चोर होवे उन्हें लगता कि शायद सारे इवें करदे होणगे कि लोग भेटा देण। गुरु अर्जन देव जी ने अपने कोलों गल बना दी है, लोग खुश होण। क्या वह बालक जानत ना कुछ, एक ते एक बढ़ाई बधावै। और पृथ्वी कहता कि वो बालक 2 साल का बालक 2.5 साल का होएगा, वो कुछ नहीं जानता, उनके विच इन्नी ताकत कित्थे है। एवें खाम खाई एक तो बाद एक उन्होंने वडियाई देंदे ने कि लोग उनकी पूजा करन। जो तन आए वो पाए बनावत, यो शल कह नज पाए पूजावै। और पृथ्वी गुस्से में आया हुआ जो नहीं बोलना फिर वो भी बोलता है कि जेड़े ढंग तरीके नाल कहंदे धन आवे, भेटा आउण, लोग खुश होण, बस छल करके वही ढंग तरीका वरतते हैं और लोगों के विच गल फैला देंदे ने। अपनी संगत है इकट्ठे जब, तो पृथ्वी सब बीच सुनावै। क्योंकि कुछ पृथ्वी के पिछे भी लोग लगे हुए ने ना। असल में जितों किसी को खाण पीन नहीं मिले, लोग उस पासे लग जाते हैं कि उत्तों उत्तों विखाते हैं कि पृथ्वी गुरु है। अंदरों वो भी जानते हैं पल्ले कुछ नहीं, पर वो लोग जो इकट्ठे होंगे ने, पृथ्वी उन्होंने बार बार इवें दी गल्लां करता है। ये छल के करता पुजवावत, मूर्ख लोकन को बिरमावै। और गुरु के सिख संगतां नूं वो मूर्ख लोग कहंदा है। अपने कुछ जिहड़े उनके चेले ने कि जो बड़े हुए जिहड़े उन्होंने अपने आप दे विच गुरु समझते हैं जां उत्तों मनते हैं, उन्हां दे विच बैठ के कहंदा वो तो छल करते हैं। अपने आप नूं अपने पुत्र नूं पुजवाउण दे वास्ते, उनकी वडियाई करने वास्ते छल करते हैं। और मूर्ख लोगों को बिरमावे, मूर्ख लोग जिहड़े ने उन्हां दी गल्लां च आ जांदे ने, हैरान हो जाते हैं। आप गुरु बन बैठत बीच, छलै धन को बहुत दंभ कमावै। और पृथ्वी जिहड़ी उनकी अपनी जिहड़ी उन्होंने संगत कह लीए, माड़ी है जे चंगी उनके नाल जुड़े हुए ने, उन्हां दे विच बैठा होया कहंदा है कि गुरु अर्जन देव जी अपने आप ही गुरु बन के विच बैठते हैं। क्योंकि तुहाडे सामने दस्तार तो मैं बन्नी सी, खो के बन्नी सी ना, कि गुरु तो मैं गुरु अर्जन देव जी अपने आप ही गुरु बन के बैठते हैं। कहते छल धन को बहुत दंभ कमावे, छल करके बस धन कमाना, इवें तो छल इस करके करते हैं। सो सिख मोहे नहीं दरसों तिस, यो कर निंद सभा मैं बतावें। कहते वो पृथ्वी अपने बंदियां दे विच बैठ के कहता है कि जेड़े मेरे सिख ने वो पृथ्वी के दर्शन ना करना, इस तरह मेरी निंदा करते हैं। तो अपने पुत्र की जिहड़ा हजे 2 साल का जिन्हों कुछ पता नहीं, उनकी वडियाई करते हैं। साचो बना निज संगत मैं, नित पाप कमावत कूर पनंता। इस तरह पृथ्वी अपनी संगत विच उच्चा उच्चा बोल के सच्चा बनता है, पाप करता है, कूर कर पढ़ंता, कूड़ बोलता है, झूठ बोल बोल के अपने वालों सच्चा बनता है। निंदत है गुर पूर्ण को, और धार समाजो धीरजवंता।
ਉਹ ਆਪ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੀਰਜਵਾਨ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਹਾਨ ਰੋਲਾਬ ਸੁਮਾਨ ਜਿਨੋ ਕੋ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ ਕਬ ਨਾ ਰਖੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੀਰਜਵਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹਾਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਸ਼ੋਕ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਹਰਖ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਸਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭੋਗ ਮੈਂ ਜੋਗ ਅਰੋਗ ਕਰੈ ਜੜ ਲੋਗਣ ਪੈ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਭੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਗ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭੋਗੀ ਵੀ ਨੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਨੇ। ਜੜ ਲੋਗਣ ਪੈ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਗੁਰ ਬੈਠਣ ਥਾਨ ਗਏ ਜਬ ਗੰਗ ਬਲੋਵਤ ਹੈ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਔਰ ਵੇਖਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੇਰ ਤੇ ਸਾਰੋ ਸਰੀਰ ਪਖਾਰਤ ਦਾਸੇ ਜੇ 1300 ਬਾਤ ਉਚਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਹੋਣ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਾਸੀ ਨੇ ਗੱਲ ਚਲਾਈ, ਦਾਸੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਦੇਖੋ ਰੇ ਕਸ ਸੰਕਟ ਪਾਸੁਤ ਮੇਰੋ ਬਚੋ ਗਹਿ ਪਨੰਗ ਭਾਰੀ। ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭੈਣੇ ਦੇਖੋ, ਦੇਖੋ ਰੇ ਕਸ ਸੰਕਟ ਪਾਸੁਤ ਮੇਰੋ, ਕਿ ਭੈਣੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਚੋ ਗਹਿ ਪਨੰਗ ਭਾਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਗਏ ਨਾ, ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਨ ਰੈਣ ਰਖੋ ਟਿਕਿਐਨ ਮੈਂ ਹਿਰਤ ਹੋਣੇ ਜ ਨੈਣ ਅਗਾਰੀ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੀ, ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੋੜੇ ਏ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਇਤ ਲੋਚਨ ਤਾਂ ਪਲ ਹੋਲ ਪਰਿਓ ਔਰ ਮੇਰੇ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹੌਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੋ ਕਹਿ ਹਾਥੁਰ ਮਾਲ ਧਰੇ ਮੁਖ ਚੰਦ ਕੋ ਪੋਸ਼ਤ ਪੇਤ ਸਬੇਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲ ਫੜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਨਾਲੇ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ। ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗ ਰਹੇ ਨੀਰ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੋ ਸਰੀਰ ਸੁਧਾਰ ਭਲੇ ਨਵ ਚੇਰ ਨਿਕਾਸ ਕਹਿ ਲਿਆਈ ਅਸ਼ੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਸੱਪ ਹੈ, ਸੱਪ ਦਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਹੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੰਦਨ ਕੋ ਪਹਿਰਾਏ ਆਨੰਦਤ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਮਕੰਦ ਕੋਹੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨੰਦਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੁਖੜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਨੁਸ਼ਾਵਰ ਕੀਨ ਤਬੈ ਨਿਜ ਹਾਥ ਤੇ ਦੇਤ ਗਰੀਬਣ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇ ਮਦਰੇ ਅਧਕੈ ਅਸ ਲੇਤ ਹੈ ਪੁੰਜ ਅਸੀਸਣ ਕੋ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀ ਭਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਚਰਨਜੀਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬਾਦਤ ਪੌਰ ਵਿਖੈ ਬਜਵਾਏ ਭਣੈ ਦੁਰਬਾਕ ਸ਼ਰੀਕਣ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਰ ਢੋਲ ਵਜਾਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਤ ਮਹਾ ਉਤਪਾਦ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਕੀਰਤਨ ਕੋ। ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਿਥੀ ਨੂੰ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕੌੜਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਭੇਦ ਨ ਜਾਣਤ ਨੰਦਨ ਕੋ ਜਿਨ ਪਨੰਗ ਕਾਲੇ ਕੋ ਮਾਨ ਮਥਿਓ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਲਕ ਕੀ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਕੀ। ਪਨੰਗ ਕਾਲੀ ਕੋ ਮਾਨ ਮਥਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਾਗ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਕੇਸੇ ਕਰਾਲ ਬਕਾਸੁਰ ਕੰਸ ਹਤੇ ਗਣ ਦੈਤ ਮੁਨੀਨਣ ਕਥਿਓ। ਇੱਥੇ ਕਵਿਰਾਜ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਸੁਰ ਦੇ ਕੰਸ ਜਾਂ ਕੰਸ ਦੇ ਵਾਲ ਫੜ ਕੇ, ਕੇਸ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਾਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੰਦਨ ਕੇ ਮਹਿਮਾ ਕਬਹੂ ਚਿਤ ਜਾਣਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੇਰ ਸਪੂਤ ਭਇਓ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਇਓ ਅਵਤਾਰ ਹੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਨੇ। ਹੇਣ ਕਰੇ ਬਿਗਣਾ ਸਭ ਹੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤਵਾਨ ਪਛਾਨਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਿਗਣਾ ਨੂੰ ਆਪ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਪਨੰਗ ਭੇਖਣ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੱਥ ਧਾਏ ਮਹਾਬਲ ਠਾਨਤ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਭਿਆਨਕ ਨਾਗ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਹਾਬਲ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਤ ਕਰੈ ਨਿਸ਼ਚੈ ਅਸ ਕੋ ਜਬ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜਾਨ ਹਿਰਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਮੋਹਿ ਉਪਾਵਤ ਹੈ ਤਿਸਕੇ ਕਰ ਬਾਲਕ ਰੇਤ ਅਨੇਕ ਤਦੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਾਲਕ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੀਲਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਲ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਸ਼ੁਦਾਤੁਰ ਜਾਤਿ ਭੋਜਨ ਧੂਰ ਲਗਾਵਤ ਧਾਏ ਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਓ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ। ਕਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਵੀ ਨੇ।
ਗੋਦ ਤੇ ਜਾਤ ਪ੍ਰਮੋਦ ਭਰੇ ਚਹੋਂ ਕੋਦ ਫਿਰੈ ਰੁਤੇ ਅੰਤਰ ਜਿਦੇ। ਕਦੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਹੁਣ ਚੁੱਕੋ, ਕਿ ਮਾਂ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਬਾਲਕ ਕੇ ਸਮ ਚੰਚਲਤਾ ਅਵਲੋਕਤ ਗੰਗ ਸਪੂਤ ਹੀ ਜਾਨਤ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੰਚਲਤਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਪਾਲਤ ਹੈ ਨਿਤ ਲਾਲਤ ਹੈ ਹਿਤ ਕਾਲਤ ਹੈ ਮਨ ਕੋ ਪ੍ਰਿਯ ਮਾਨਤ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਓ ਸਭ ਤੇਤ ਪਏ ਸੁਖ ਸਾਥ ਤਬੈ ਪਗ ਮੈਂ ਥਾ ਬਲ ਠਾਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਹੋਤ ਖਰੇ ਗੁਣ ਪੁੰਜ ਖਰੇ ਜਿਨ ਦਾਸ ਤਰੇ ਸਤਨਾਮ ਬਖਾਨਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਾਲ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਜਪਾ ਕੇ ਆਪ ਤੇ ਤਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਕੰਚਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਕਨ ਹੈ ਕਟ ਹੀਰੇ ਜਰਾਉ ਜਰੇ ਦਮਕਾਵੈ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਝੱਗੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਔਰ ਮਿਲੇ ਤਿਸ ਠੌਰ ਮੈਂ ਦੌਰਤ ਹੈ ਅਗਵਾ ਪਿਛਵਾਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਡਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਨੇ, ਉਹ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਖੇਲਤ ਹੈ ਬਹੁ ਮੇਲਤ ਰੌਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਹਰ ਖਾਈ। ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਏ ਇਕੱਠਤ ਬੈਠਤ ਹੈ ਕਬ ਅੰਗ ਅਮੈਠਤ ਦੇਤ ਭਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਡਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਡਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਲਕ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁੰਦਰ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਉ ਬਾਹਰ ਰੋਕਤ ਹੈ ਭੱਜ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਕਿ ਰੁਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਗੋਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਭੱਜ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਬਡਾਲੀ ਕੇ ਬਾਲਕ ਜੇ ਬੜ ਭਾਗ ਪਰੇ ਇਮ ਖੇਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਬਡਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਮਿਲੇ ਬਹੁ ਸਵਾਦ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮੇਲਤ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਲਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਵਾਦੀ ਸਵਾਦੀ ਭੋਜਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਮਰ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਲਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਕੇ ਭੋਜਨ ਮੇਲਤ ਹੈ। ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਦਿਓਸ ਸਬੈ ਨਹਿ ਪਾਸ ਤਜੈ ਮਿਲ ਆਪਸ ਮੈਂ ਬਲ ਰੇਲਤ ਹੈ। ਕਿ ਬਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਦਿਖਾਏ ਕਰੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਗਹਿ ਹਾਥਣ ਸਾਤਤ ਕੇਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵਧੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥਣ ਸਾਤਤ ਕੇਲਤ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਫੜਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਬੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ, ਡੀਲ ਡੋਲ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ। ਕਿ ਬੱਚੇ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਾਥਣ ਸਾਤਤ ਕੇਲਤ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕ੍ਰੀੜਤ ਪ੍ਰਭੂ ਖੇਲਤ ਖੇਲ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਲ ਲੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕ੍ਰੀੜਤ ਪ੍ਰਭੂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਾਲਕ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਮਿਲੇ ਜਾਲ ਬਾਲਕ ਲਲਤ ਨਿਸਮੈ ਹੈ ਨਿਜ ਨਿਜ ਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੰਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਨੰਬਰ 10ਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਸਿਰ ਅਰਜਨ ਹੋਏ ਜਾਮਨੀ ਆਵੈ ਅਜਰ ਮਝਾਰ। ਬੈਠਕ ਪ੍ਰੰਗ ਬਿਰਾਜਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਕੇ ਦਾਤਾਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹਾਂ। ਕਿ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੋਏ ਜਾਮਨੀ ਆਵੇ ਅਜਰ ਮਜਾਲ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਧਰ ਦੇ ਚੌਂਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਸੋਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੈਠ ਪ੍ਰਯੰਕ ਬਿਰਾਜ ਤੇ ਸਭ ਸੁਖ ਕੇ ਦਾਤਾਰ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੁਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ